सामने मधुबन क्रीडांगन चित्र खंडपड़ा जैक गोटे बहु पुरातन खेल पड़ा जो अनेक नेता राजनेता बहु गुणीज्ञानी व्यक्ति जो समावेश होता सभा समिति करते विभिन्न प्रकार खेल आयोजन कर गोटे नाम थिबा खेल पड़िया हूँ मधुबन क्रीडांगन जहाँ भितर आम अनेक महापुरुषों प्रतिमूर्ति देखा पाइलु तेबे एठी गोटे कथा कह से महापुरुष मान को मन पकाई हो जो देश जाति त्याग थिला बलिदान थिला सम्मान देवाई हो किछि शिक्षा को हासिल करने हो बा मन पकाई हो एभली प्रतिमूर्ति स्थापन करा जाइछि। तेबे एठी गोटे चित्र आमे देखिबा से जगह ये होसुंदी महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति देश जे अनेक त्याग बलिदान देते इंग्रेज कबल आमको मुक्त करते भारत को स्वाधीनता प्रदान करते से बापूजी महात्मा गांधी जो चित्र देखते कि रही ये रही अक्टोबर 2 तारिख गांधी जयंती ये चित्र सामना को आसाला सामना को जिते बड़े ये भाव विकृत करा मूर्ति को तेबे अतीत महात्मा गांधी आतताई गुली रे प्राण त्याग करते सत किंतु एबे से आतताई ये बंचीजी बोलिकी आम कहीपर किंतु आम बड़ आम खनपड़ागढ़ आह्वान आम दौचे कांथबाड़ लिखुचे किंतु एभली विकृत मानसिकता खनपड़ा गोटे कलंकित अध्याय सृष्टि करुच्ची। तबे किभली या प्रशासन अनदेखा करुच्ची अनेक राजनेता विषय अवगत रही अनेक गणमाध्यम प्रचार प्रसार किंतु तथापि ये अवस्था सुधरी पारु नाही जो सामंत माटी रे सामंत पीठरे एभली पूज्य पूज्य को सम्मान केते दूर यथार्थ आप अनुमान करंतु किंतु आमे जहाँ लक्ष्य कलु जे हमर जो मधुबन मिनी स्टेडियम रही भाई सेठी गांधी मूर्ति अच्छी जहाँकि दीर्घ 2 मास है विकृत कर दि जाए एने अनेक गणमाध्यम प्रकाशित होती किंतु कौन सुफल आज पर्यटन मिले पुणी से विकृत मूर्ति की समस्ते देखुं कौन स्टेप नि जाए आप 1 नंबर वार्ड काउनसिलर अच्छा खनपड़ार तेणु एने कौन प्रतिक्रिया रखिए मु प्रतिक्रिया रखुची खंडपड़ा एलएसी पठाणी सामंत नाम परिचित आमर जेहेतु खंडपड़ा मधुबन मिनी स्टेडियम जो से पड़िया को अत्युत करना से गांधी प्रतिमूर्ति रही पठाणी सामंत प्रतिमूर्ति रही समतिकर से गोपबंधु दास समतिकर प्रतिमूर्ति अच्छी से जो भाई अवहेलित कार्य करें बर्तमान से एलएसी कृतपक्ष एग्जीक्यूटिव को दायी करुचु एलएसी एग्जीक्यूटिव को आम कही आज्ञा बर्तमान यार तदारख कर पुनर्विचार करमी गोटे सामंत माटी जो खंडपड़ा सामंत माटी आम कहूँ गोटे विराट काय सामंत गोटे प्रतिमा मूर्ति जो जन्म होते जिनस ना बर्तमान नाक खंडिया बर्तमान पाटी टोकुना कौन जिन पड़े बर्तमान से चाहते कि आम कौन फल्स बिल कर खाईदेबू कितु जो पठाणी सामंत माटी अत्युत हम ना से पठाणी सामंत से दृष्टि रही गोटे सूर्यगढ़ी अच्छी आम 1 नंबर वार्ड रे कोर्ट परिसर पाखे गोटे सूर्यगढ़ी अच्छी गोटे हाथुरे जन भांगी लगी जाइए आज तक से भी करना दुख लगुच खंडपड़ा पठाणी सामंत माटी आम कहवा गले आमको लज्जा लगुच आम पठाणी सामंत माटी जन्म होइचु आज आम काउंसिलर 2 थर होइचु यही जिन आम बारंबार अभियोग करने सहित आज जाए यार पदक्षेप नि जाऊना आम विभाग उपर को कहूँ कलेक्टर महोदय को कहूँ पीडी महोदय को कहूँ सब कलेक्टर को कहूँ उपर अफिसर मान कहूँ जदि प्रकृत में खंडपड़ा पठाणी सामंत खंडपड़ा माटी रे पठाणी सामंत जन्म ग्रहण करते आज सकाशे विश्व विख्यात होती जदि प्रकृत में कौन प्रकार सम्मान दि जाए ताहले खूब कम दिन भितर कार्य आरंभ करा जाऊ भल रखा जाऊ। आम आ गोटे कथा नजर को आनीचु जे ता भीतर मध्य आउ 4 मूर्ति रही किंतु अक्टोबर 2 बेलू ठीक नोटिस है जे कहीं जड़े गांधी मूर्ति की भांगी तेणु यहाँ गोटे राजनैतिक षड्यंत्र ना प्रशासन को बदनाम करने जिते समस्त दृष्टि आकर्षण करागला किंतु कौन पदक्षेप नि जाऊनी ये कौन आप कहे बर्तमान जो आमर आप बर्तमान पचारे राजनैतिक झड़ रही बर्तमान खंडपड़ा एलएसी राजनैतिक झड़ सृष्टि हो विभिन्न प्रकार लोक बर्तमान लोक मैंने समय चाहते आम कमी कौ दल को जीवु आज यही दल रचु कल से दल रचु समझे जी कितु से विचार कहीं कर आम पूज्य पूजा आम से सब सम्मान दौचु से बर्तमान गांधीजी आमर देशर पिता महात्मा गांधी बर्तमान आम खंडपड़ार कहवा गले अच्युत हवा ना पठाणी सामंत महामूर्ति गोपबंधु दास
ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅବିଚାର ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା LICର ଯେଉଁ 13 ଗୋଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି 13 ଗୋଟି ୱାର୍ଡର ଯେଉଁ 10,000 ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲମ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ୟାଙ୍କର ସଫଳ କାମ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ करे वृत्ति रे ଆଉ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ପୁରା ଢିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି ଯେ 2 ମାସ ଧରିକି ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାର ମୁହଁ ନାକ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତେବେ ୟା ଭିତରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ବିତି ସାରିଲାଣି ଯୋଉ 2 ମାସ ବିତି ସାରିଲାଣି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହିଁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ମାଟିରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ମାଟି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଢିଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ତଦାରଖ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକା ଜିନିଷ ବା ଅଧିକା ପଇସାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କରିବ କ'ଣ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ବି ଆମେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଇମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ଏମିତି ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଚଳିକି ଆଉ କ'ଣ ଫାଇଦା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମାଟି ସେଠି ଯଦି ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ ଆଉ ତାହେଲେ କାମ ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ଆଜ୍ଞା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ମାଟିରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ କିଭଳି ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁଠି ଆଜିକୁ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବେ ବାପୁଜୀଙ୍କର ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ରହିଛି ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବାର ଯାହା ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ NAC ନେଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନେଉଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ରହିଛି ଇଏ ରହିଛି ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଏବେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଯାହାକି 27 ତାରିଖରୁ ହେବ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 26 ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଥିବେ କିଭଳି ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାଙ୍କୁ ତାହା ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ନେଇ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଳନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଅନେକ ରାଜନେତା ଆସନ୍ତି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇକି ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ କରନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଉଛି ବା ତାର ମରାମତି କରାଯାଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ବଡ଼ ଖବର ମାଟିରେ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିକୃତ ହେଇକି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ତାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି କେବେ ଅପମାନ ହବା ଯେମିତି ହବନି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ
ଏବଂ କଥା ରଖିବୁ ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଯେମିତି ଠିକ ହବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ପୂଜା ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ଧରିକି ସେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡିଛି, ବିକୃତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଏଭଳି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ସିଏ ହଉଛି ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତାର ଭାବ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବ ନ ରହିବ ଏସବୁର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ତାଏ ଥାଉ ପଛେ ମାନ ଥାଉ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଥାଉ ପଛେ ତାହାର ବିପୁଳ ସମ୍ପଦ ଦେହେ ନ ବାଜିଲେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ବିଣା ସବୁ ସବୁ ଅକାରଣ, ତା ଜୀବନଟା ସବୁ ଅକାରଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଶ ପ୍ରେମର ବେଣା ଝଙ୍କୃତ ନ ହେଇଛି ଜୀବନ କାରଣ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ କଣ ଆଶା କରିବା? ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ। ଅସମ୍ମାନ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ମାଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଯଦି ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ଏହା ଗଭୀର କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଏହା କେବଳ ନିନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି କ୍ରିମିନାଲି ଦେ ଆର୍ ଲାଏବଲ୍, ସେମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେଡ୍। ସେମାନେ এইসব ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କଠୋର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।